Spirit. The angel of the Lord declared unto Mary, she conceived in the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray. Go forth to beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मुस्कुराकर Praise the Lord. Praise the Lord. चिल्लाकर Praise the Lord. Praise the Lord. हमारे आसपास में हमने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि गणपति का फेस्टिवल चल रहा है, राइट? एंड अगर आपने नोटिस किया होगा, जो कोई भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन लोग के जो प्रेयर्स होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, इतनी श्रद्धा से, इतने उत्साह से, इतनी शक्ति से दे सेलिब्रेट दैट फेस्टिवल, देयर प्रेयर्स। और जो होता है उन लोग के जो वो डेज में देखा है ना, राइट? उन लोग को कोई टाइमिंग्स रहता है, ये टाइमिंग में प्रेयर करना पड़ता है, ये सब ऑफर करना पड़ता है, एंड वॉट एवर दे डू इट विथ फुल एंथुजियाज्म। इजंट दैट राइट? यस। लेकिन जब when we talk about our God, okay, that God which they worship, वो क्या है? केवल एक मूर्ति है। और वो मूर्ति किसने बनाई है? एक इंसान ने। But we have a true God. Do you believe that? Yes. Do you believe that? Yes. Or anybody has a doubt? No one has a doubt, right? He is a true God. He does the impossible for us. He moves mountains. He gives us things that we cannot imagine. लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि हम कभी ठंडे पड़ जाते हैं। To give him that glory, to give him that praise, to give him that enthusiasm. क्या आपको लगता है ऐसे? क्या आपको लगता है ऐसे कि कभी ठंडे पड़ जाते हैं हम? कोई कठिनाई आ गई तो ओ लॉर्ड आई एम स्कैर्ड, कुछ हो गया तो नहीं, मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है, कभी डर, कभी कुछ और। डू यू फील दैट? आई फील इट समटाइम्स, यस। बट दिस टाइम, दिस प्लेस, दिस मोमेंट, वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेज आवर लिविंग गॉड हु इज राइट हियर। आमेन। एक नॉन कैथलिक ने, एक नॉन बिलीवर ने एक कैथलिक से पूछा कि एक सवाल पूछा कि ये सब भगवानों में से तुम्हारा भगवान, यू नो, हाउ इज योर गॉड डिफरेंट? तो वो कैथलिक ने पता है क्या कहा? वो कैथलिक ने कहा दैट मेरा भगवान एक ऐसा भगवान है जो मुझसे बातें करता है। ही टॉक्स बैक टू मी, ही आंसर्स बैक टू मी। आमेन। He is known as the living God for a reason, because whatever you ask him, he will answer you. Amen. Amen. So this time, this moment, let's raise our hands and praise him, glorify him, give him thanks, for he deserves the glory. Amen. Amen. Let's raise our hands and praise his holy name. We praise you, Lord. We glorify you, Lord. We thank you, Lord. You are an awesome God. Let's open our voices. Let's lift up our hearts. Let's give him that glory. We praise you, Jesus. We glorify you, Lord. Blessed be your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And this time let's dance to the Lord, okay? With a smile
Lord. Praise the Lord. Let's look at the person beside you and say you are blessed. Do you truly feel you are blessed? And now I can see the smiles on all of the faces. The Lord is seeing all you people over here smiling, and He wants you to smile. He wants you to praise. He wants you to give Him glory and honor. Do you believe that? In Matthew 18:19 it is written, मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि इस धरती पर यदि तुम में से कोई दोस्त सहमत होकर स्वर्ग में मेरे पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हारे लिए उसे पूरा करेगा. Truly, I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Amen? Amen. How many of you all have heard the scripture? Mostly everyone. It is at the tip of our tongues, right? And I can't tell you मैंने कितनी बार ये स्क्रिप्चर मेरी जिंदगी में इस्तेमाल किया है. ऐसे इतनी सारी घटनाएं हुई हैं कि कभी हमें बाहर जाना है और ट्रेन के टिकट्स में कभी हमें मेरे बच्चे के साथ मुझे अपर बर्थ मिला है और मेरे हस्बैंड को भी अपर बर्थ मिला है, लेकिन हम दोनों ने जब प्रेयर किया लास्ट मिनट में मुझे लोअर बर्थ मिला है. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. मेरे पास इतनी सारी टेस्टिमनीज हैं जब मैंने ये स्क्रिप्चर अप्लाई किया है वो सच हुई है. आमेन. और आपने खुद देखा रहेगा आपकी जिंदगी में इंटरसेशन के वक्त जब हम करते हैं एकजुट प्रार्थना, हम कुछ भी मांगते हैं तो परमेश्वर उसे पूरा करता है. राइट? लेट्स से आमेन टू दैट. आमेन. आमेन. तो इस वक्त भी उस परमेश्वर को ये स्क्रिप्चर क्लेम करते हुए हम अपनी सारी कठिनाई को उस परमेश्वर के सामने प्रकट करेंगे. आमेन. फॉर एवरी वर्ड आई से लेट्स गिव अ रिस्पॉन्स. आपकी स्तुति करते हैं प्रभु. लेट्स से दैट आपकी स्तुति करते हैं प्रभु. तूफानों के वक्त पे आइए कहें आपकी स्तुति करते हैं प्रभु. डिप्रेशन, वरीज, एंजाइटीज, फियर्स के वक्त आइए कहें आपकी स्तुति करते हैं प्रभु. When nothing seems right and everything around us is falling, let's say out loud, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु. When we are in hurt, in pain, in agony, when our finances are down, when there are fights in the families, when there are fights everywhere around, let's say आपकी स्तुति करते हैं प्रभु. Let's say this one more time. आपकी स्तुति करते हैं प्रभु. Let's say it one more time. आपकी स्तुति करते हैं प्रभु. And now this time we believe in the Lord that He is making this place move. Amen. Amen. Let's give a mighty hand to the Lord and sing another song for Him. You can dance for the Lord. It's a very simple song. Just follow. When I think of you, I see you dancing. You're dancing. When I think of you, I hear you singing to me. Listen to the actions. When I think of you, I see you praying. You're praying. When I think of you, we're calling to me. Once again. When I think of you, I see you dancing. You're dancing. When I think of you, I hear you singing to me. When I think of you, I see you praying. You're praying. When I think of you, I hear you calling for me. Yahweh. There is no one like you, Yahweh. Hallelujah. We sing Yahweh.
आइज़ाया 43 में लिखा है, मैं जंगल में एक रास्ता और रेगिस्तान में नदियां बहाऊंगा. I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Our God is our way maker. He is making a way through the wilderness of our lives. वो हमारे जीवन की तूफानों के बीच में रास्ता बना रहा है. And this time, Lord, we want to surrender everything to you. All that we feel, all that we do, all that we are, all that we have, हम आपको अर्पण करना चाहते हैं यीशु. And we want to trust you. We want to believe in you. And we want to give you everything for you to make the way in our lives. As we sing this song, let's surrender that we have to the Lord, to His feet, believing that the way is already made. For the Lord is in control, and I believe in that.
for your Holy Spirit to move and take control of everything that we have. The word that we hear, help us to give it forward to someone in need, O Lord. Let your holy will be done in our lives at all times. We make this prayer in Jesus' name. Amen. 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 Let's give a mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. कैसे हैं? सभी का स्वागत इस सोमवार की प्रार्थना में. Praise the Lord. Brothers and sisters, we are preparing for our anniversary, preparing for the silver jubilee. Praise the Lord. Hallelujah. और हम एक जर्नी में, शायद वो ग्रेस मिनिस्ट्रीज हो या फिर हम सब जो यहाँ पर आते हैं, we all knowingly unknowingly we are all in a journey. Praise the Lord. आपण सर्व एका यात्रेमध्ये आहोत की नाही? We are a journey. आणि पुढच्या वर्षी चर्चची जुबली आहे. जुबली म्हणजे काय की प्रवास ना, प्रवास. तर चर्च प्रवास करत आहे आणि हा प्रवास येशूच्या येण्यापर्यंत, शेवटच्या दिवसापर्यंत हा प्रवास चालू राहणार आहे. वी आर ऑल इन अ जर्नी. वी आर प्रोग्रेसिंग हेवनवर्ड्स अँड वी आर वेटिंग फॉर द रिडीमर आवर लॉर्ड टू कम. हालेलुया. आणि म्हणून प्रत्येक व्यक्ती, लहान बालक पासून तर वृद्ध, प्रत्येक गटातील, एव्हरी level in life, every area in life, whichever you belong to, whichever part of life you belong to, you are journey. तुम्ही प्रवास करत आहात. Praise the Lord. आणि म्हणून आज आपण हिब्रीकरास पत्र अध्याय 12 की, आणि हा प्रवास सुरू असताना आपल्याला सर्वांना ठाऊक आहे की प्रत्येक, म्हणजे पुन्हा एकदा की लहान बालक पासून एक तरुण, एक विवाहित, एक वृद्ध, सर्वांच्या या प्रवासामध्ये खूप कठीणाई, खूप संघर्ष आहे. हालेलुया. At every stage of this life, whether it be small, a baby, a kid, a school-going child, a youth, a married, a family person, all have struggles. Hallelujah. The good thing is God is helping us. And God has given us the Holy Spirit. परमेश्वरने आपला पवित्र आत्मा दिलेला आहे, सहप्रवासी. He is with us to help us on our journey. Hallelujah. But at the same time, there is somebody who wants to make your journey difficult. कोण? हा प्रवास कठीण करण्यासाठी पण कोणतरी आहे. Yes? नाही माहित? Yes? Many people don't know. The devil. Praise the Lord. सैतानाचं काम आहे की आपला हा प्रवास कठीण करणे. आणि त्याचं जो, जर बायबल असं म्हणणार आहोत की त्याची इच्छा आहे की आपण प्रवास सोडून द्यावा, त्यागावा. वी शुड फॉरफिट दिस जर्नी. हालेलुया. गिव्ह अप. अँड देयर विल बी एव्हरीबडी हिअर. प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये असेल वेळी आणि अनेक वेळी असे प्रसंग आले असतील की आपण सोडून द्या, जाऊ दे, मला नाही करायचं, मला प्रयत्न सुद्धा करायचं नाही. मे बी इन फॅमिली लाईफ, मॅरेजेस, विवाहामध्ये नाही जमत, सोडून दे. शिक्षणामध्ये किंवा आपण मी नोकरीसाठी ट्राय करत आहे, नाही, सोडून द्या. किंवा मी हे खूप प्रयत्न करून झाला, सोडून द्या.
ही सवय नाही जमत, सोडून द्या. प्रेज द लॉर्ड. अँड हू इज पुटिंग दिस इन आवर माइंड्स ऑल द टाइम? कोण आपल्या डोक्यामध्ये हे घालत असतं? नाही होणार तुझ्याशी, नाही होणार, हे काय होणार नाही, हे काय सुधारणार नाही, सोडून दे सैतान. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून इब्रिकरास पत्रामध्ये सुंदर वचन आहे. Hebrews 12:1-3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Praise the Lord. तर ह्या एका वचनामध्ये सर्व काही लेखक आपल्याला सांगत आहे की काय केलं पाहिजे आणि आपलं उद्दिष्ट काय आहे. तर मग आपण एवढ्या मोठ्या साक्षीरूपी मेघाने वेढलेले आहोत, म्हणून आपण ही सर्व भार व सहज गुंतवणारे पाप टाकून आपल्याला नेमून दिलेल्या धावेवरून धीराने धावावे. प्रेज द लॉर्ड. प्रत्येकाला इथे नेमून दिलेली धाव आहे. वी ऑल नॉट रनिंग द सेम रेस, मे बी वी ऑल हॅव अ टिपिकल, आपली प्रत्येकाची, some have physical difficulties, some have financial difficulties, some of us are going through spiritual difficulties, emotional problems. प्रत्येकाची जी धाव आहे ती वेगवेगळ्या प्रकारची आहे आणि म्हणून वेगवेगळे अडथळे, वेगवेगळे संकट किंवा आव्हानं, many different challenges we encounter on this race, but we all have a set race ना, आपल्या सर्वांना नेमून दिलेली ही धाव आहे. आणि म्हणून इब्रिकरास सांगतं धीराने धावा. प्रेज द लॉर्ड. इन वन वर्ड व्हॉट आय वांट टू टेल यू इज डू नॉट गिव्ह अप, पेशंटली रन. हालेलुया. पर्सिव्हरन्स, चिकाटीने, सोडून देऊ नका, पण धावत राहा. कठीण आहे आणि सहज गुंतवणारे, लॉट ऑफ एंटँगलमेंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस जर्नी that are going to come to divert you, distract you, to put you off the race. Hallelujah. So two ways I am talking today. Two ways this. One is that we all are in the race. All of us baptized. आपण जे पण श्रद्धेमध्ये आहोत, आपण सर्व शर्यतीमध्ये आहोत, एका धावेमध्ये आहोत आणि आपली धाव ख्रिस्ताकडे आहे. Praise the Lord. And those involved in the ministry, grace ministries, 25 years we are journeying, we are running. We are trying to achieve the goal that is set for us. Praise the Lord. And quite often it happens, things become difficult. आपल्यासाठी ही धाव कठीण होते. आपण जे उद्दिष्ट आहे ते आपण सोडून देण्याचा विचार करतो. We try to give up. Sometimes it becomes very difficult. It is painful. की देवाचं कार्य करायचं आहे, सुरुवात केली आपण, परंतु धावता धावता थकतो, कठीण होते. रवी जकारिया हे म्हणतात, बिगिनिंग वेल इज अ मोमेंटरी थिंग, फिनिशिंग वेल इज अ लाईफ लॉंग थिंग. चांगली सुरुवात करणे ही क्षणिक गोष्ट आहे, चांगला शेवट करणे ही आयुष्यभराची गोष्ट आहे. प्रेज द लॉर्ड. एनीबडी कॅन बिगिन. And if you all remember, those in the ministry or those not in the ministry, whenever you began, तुमच्या कुटुंबाला सुरुवात केली, तुमचं लग्न झालं, तुम्हाला जेव्हा तो जॉब मिळाला, तुम्हाला जेव्हा काही फायदा झाला, बिझनेस सुरू केला, तो क्षण किती आनंदमय होता. प्रेज द लॉर्ड. एक्साइटिंग, खूप आनंदित होतो. जेव्हा आपण रिट्रीट करतो, मिनिस्ट्रीमध्ये येतो, वी कम टू द मिनिस्ट्री, वी वांट टू सर्व द लॉर्ड, वी आर फुल ऑफ झील, फायर, खूप उत्साह असतो. पण ते क्षणिक आहे. ही सेज दॅट इज अ मोमेंटरी थिंग, थोड्या कालासाठी असतं. फिनिशिंग वेल इज व्हॉट मॅटर्स. मजबूत, दॅट इज द टॉपिक. मजबूत शेवट करणे, दॅट इज व्हॉट यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर, नॉट फॉर द बिगिनिंग. प्रेज द लॉर्ड. सुरुवात केली त्यासाठी पारितोषिक नाही. बायबलमध्ये अनेक उदाहरणं आहेत, उत्तम उदाहरणं आहेत. सुरुवात उत्तम, काय म्हणजे एकदम मस्त सुरुवात केली लोकांनी. प्रेज द लॉर्ड. पण शेवट
एकदम भयानक. Praise the Lord. Many people started out very well, but they did not finish well. Praise the Lord. How you finish. Many people who were with Jesus started out well, ended drastically. Praise the Lord. So त्या काळामध्ये, त्या शर्यती, त्या धावेमध्ये अनेक वेळा अनेक गोष्टी येतात ज्या आपल्याला त्या धावेपासून, त्या शर्यतीपासून डावलण्याचा प्रयत्न करतात, आपल्याला हटवण्याचा प्रयत्न करतात. आणि दुर्दैवी की अनेक वेळा अनेक लोक त्या धावेतून बाहेर पडतात. मेनी पीपल गेट डिस्क्वालिफाईड, मेनी पीपल गिव्ह अप दॅट रेस. हालेलुया, हालेलुया. So 4 things from this, just write down Hebrews 12, 1 to 3. This is what we are going to see the whole, just one scripture, breaking it up. So first thing, as the scripture says, Hebrews 12, 1, इब्रिकरस पत्र 12:1. पहिली गोष्ट की मला धाव पूर्ण करायची आहे, आणि मला फक्त धाव पूर्ण करायची नाही. बायबलमध्ये उदाहरण आहे लॉट, अब्राहमचा नातू लॉट. तर लॉटने सुद्धा धाव पूर्ण केली. प्रेज द लॉर्ड. परंतु आपण जर त्याची वाचलं तर जशी तशी त्याने तो जणू काय वाचला. प्रेज द लॉर्ड. जसा तसा आपण पाहतो की देवाने तर खूप आशीर्वाद दिला, अब्राहमला खूप आशीर्वाद मिळाला, तो खूप श्रीमंत झाला, आणि मग तो अशा ठिकाणी राहतो की पाप होतो, खूप पाप. आणि परमेश्वराने त्याला सांगितलं की मी सांगतो तुम्ही त्याला वाचवेन, परंतु पाठीमागे फिरायचं नाही, सर्व सोडून निघायचं. प्रेज द लॉर्ड. आणि आपण पाहतो की जसा तसा म्हणजे तो वाचला, काहीच घेऊन जाऊ शकला नाही, फक्त स्वतःचा प्राण त्याने वाचवला. त्याची बायको सुद्धा मिठाचा खांब झाली. शी बिकेम अ पिलर ऑफ सॉल्ट. प्रेज द लॉर्ड. सो मेनी पीपल माइट फिनिश ऑल्सो द रेस, बट हाऊ डिड यू फिनिश स्ट्रॉंग? मजबूत शेवट केला की जसा तसा. जुदसचं आपण उदाहरण ऐकतो. येशू बरोबर होता, येशूचे सर्व चमत्कार पाहिले, येशूचे सर्व शिक्षण ऐकले, परंतु सुरुवात केली चांगली, परंतु शेवट नाही केला. प्रेज द लॉर्ड. दुर्दैवी शेवट. Yet he committed suicide. He fell out of the race because he was tempted on the way. His vision, his focus shifted from Jesus to something else. Hallelujah. 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 So first thing we need to see what is that is hindering us. ती कोणती गोष्ट आहे जी अडथळा निर्माण करत आहे, सतत मला ह्या शरीरातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. यू नीड टू थ्रो ऑफ एव्हरीथिंग दॅट हिंडर्स. अडथळा आणणारी प्रत्येक गोष्ट फेकून द्या. प्रेज द लॉर्ड. जर तुम्हाला खरोखर मजबूत शेवट करायचं असेल तर तुम्हाला आत्मपरीक्षण करा. यू नीड टू एक्झामिन अँड फाइंड आउट व्हॉट इज that is constantly trying to throw me out, that is trying to create obstacles. Hallelujah. Many times we give excuses. Family life also we give excuses. This is too hard, I cannot bear this now. माझा नवरा असा आहे, माझी बायको अशी आहे, त्याच्यामुळे तिच्यामुळे मला कंटाळा आलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. We keep blaming things. हे असं आहे, ते तसे आहे, त्यांच्यामुळे ह्यांच्यामुळे, म्हणून मी चांगला आहे. प्रेज द लॉर्ड. व्हॉट इज दॅट हिंडर्स? कोणती गोष्ट आहे मी अजूनही वाढत नाही, किंवा माझ्यामध्ये अजूनही नम्रता नाही, प्रेम नाही. सो व्हॉट इज दॅट हिंडरिंग? डोंट ब्लेम पीपल, डोंट ब्लेम सर्कमस्टान्सेस, बट वी मस्ट सी व्हॉट इज हिंडरिंग अस. अडथळे काय आहेत? आयडेंटिफाय द वेट्स that slow you down. Sin, माझ्यामध्ये पाप आहे, आणि सतत ते मोह, तो पाप, तो स्वार्थ, that selfishness, that is I am thinking about myself, constantly self-centered, distractions, fears, doubts. Praise the Lord. Very important. The past that is trying to
Satan always will work on your past. तू कसा होता माहित आहे का? तू काय आहे माहित आहे का? तुला हे जमणार आहे का? You know what you is your past. You know what you were, and then we get, oh, I cannot do it. I'm not worthy. माझ्याने होणार नाही. Hallelujah. So all these things are hurdles, hindrances that are trying to put you out of the race. इब्रिकरस पत्र 2:1 तुमची गती कमी करणारे वजन ओळखा, पाप, विचलित होणारे मन, भीती, शंका, डाउट्स. Many of us शंका, doubts. We read so many miracles, we read so many places God has done wonders. परंतु नाही, मला नाही वाटत, माझा भरोसा नाही. Will God do that for me also? नको. Praise the Lord. विश्वास ठेवण्याची जेव्हा पाडी येते, विश्वास, प्रभू सांगतो विश्वास ठेव, मी तुला सहाय्य करीन, मी तुला पुरवीन. आणि आपण घाबरतो, नाही, ते चांगलं आहे, बायबलमध्ये वाचायला ते चांगलं वाटते. इट्स नाईस टू रीड इट इन द बायबल, बट आय डोंट थिंक दॅट इज इट विल हॅपन इन माय लाईफ. गॉड विल ऑल्सो गिव्ह मी लाईक दॅट. हालेलुया. अँड देन वी गिव्ह अप. We give up the race, we give up that race that God has got. नेमून दिलेली धाव. You are not chosen. तुम्ही निवडलं नाही की मी धावणार. इब्रिकरस पत्र 12:1 सांगतं की नेमून दिलेली धाव. The race that is assigned to you. Hallelujah. You don't choose it. तुम्ही निवडत नाही. देवाने तुमच्या प्रत्येक आपल्यासाठी एक सुरुवात आणि एक अंत त्याने नेमून ठेवलेला आहे. आणि त्याची इच्छा आहे आपण सर्वांनी ती शर्यत, ती धाव पूर्ण करून त्याला गौरव द्यावा. प्रेज द लॉर्ड. एव्हरी टाइम दॅट यू फुलफिल अँड कम्प्लीट द रेस, यू विल ग्लोरीफाय गॉड. When you don't complete the race, God is not glorified. Hallelujah. In fact, we will in a way grieve God. आपण परमेश्वराला दुःख देतो, कारण त्याची आपल्याकडून खूप अपेक्षा असते की माझा हा मुलगा मुलगी ही धाव तो चिकाटीने धावेल, तो इथे तिथे पाहणार नाही, तो सोडून देणार नाही, तो पूर्ण करेल. आणि तो त्या फिनिश लाईनवर जणू काय थांबलेला आहे. इज वेटिंग ऑन द फिनिश लाईन, वेटिंग फॉर यू. कम ऑन. पडला, नो प्रॉब्लेम, गेट अप, रन. बट इज नो, मला नाही वाटत होईल, सोडून द्यायचा. प्रेज द लॉर्ड. So throw off. Wonderful example in this nice example to Vinesh Fogart. You know the story? For years and years preparation for the Olympics. वर्ष तयारी कशासाठी? एक गोष्टी ती लढण्यासाठी. ती फायनल मॅच लढणार आणि गोल्ड मेडल मिळणार. प्रेज द लॉर्ड. परंतु डिस्क्वालिफिकेशन, ती डिस्क्वालिफाय झाली, तिला एकही मेडल मिळालं नाही आणि आता तिने बॉक्सिंग सोडून दिलेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. कशामुळे? फक्त 100 ग्राम वजन वाढलं. प्रेज द लॉर्ड. When the day she was going to fight the match, her weight was 100 grams over. 100 grams is how much? 1 किलो किंवा 2 अंडी, तेवढं वजन. 1 बनाना, how much banana weights? तेवढं तिचं वजन फक्त जास्त होतं. तेवढ्याशा कारणामुळे ती ती धाव जी होती तिची, त्याच्यातून ती बाहेर पडली. प्रेज द लॉर्ड. शी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द रेस फॉर द गोल्ड मेडल बिकॉज ऑफ दॅट 100 grams. सांगण्याचं तात्पर्य, आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा अशा काही गोष्टी असतील. ओव्हरवेट, वेट, परमेश्वर आपल्यासाठी काय नेमून दिलेलं आहे तेवढंच, पण आपण एक्स्ट्रा काहीतरी कॅरी करतो. म्हणजे तसं पाप, शंका, राग, मत्सर, एक्स्ट्रा पॅकेज आपण टुकून धरलेले आहेत आणि त्या एकाशा क्षुल्लक कारणामुळे आपण सुद्धा आपल्या शर्यतीतून बाहेर पडू शकतो. वी विल बी डिस्क्वालिफाईड बिकॉज ऑफ दॅट स्मॉल 100 grams ऑफ अँगर. हालेलुया. In ministry
or it may be in your family, in your relationship, in your job, in any place, in your studies, wherever it may be. Just that small part, extra thing that we have not surrendered, thrown off. आणि प्रभू आपल्याला काय आठवण करून देते, थ्रो ऑफ. आता वेळ आहे, फेकून द्या, थांबू नका. तिला वाटलं, जर तुम्ही न्यूजपेपर वाचला असेल तर दॅट नाईट शी डिडंट स्लीप, शी ड्रिंक वॉटर. तिने पाणी पिलं नाही, काय खाल्लं नाही. फुल रात शी वॉज एक्सरसाइजिंग जस्ट टू लूज दॅट एक्स्ट्रा वेट, बट डिड नॉट हॅपन. प्रेज द लॉर्ड. आणि जसं वजन केलं, इमिजिएटली शी हॅड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, कारण तिच्या शरीरामध्ये पाणीच नव्हतं. फिनिश बोल. सो वी विल, आपण पण कदाचित लास्ट ना जेव्हा तेव्हा आपण बघू, शेवट ना जेवढा समजेल आता शेवट, तेव्हा आपण फुल रात्र आपण मेहनत करू, कन्फ्युजन करू, हे करू, ते करू, ते करू, आणि मग आपण तयारी करू. दुर्दैवाने कदाचित विनेश फोगाट सारखं आपल्याला तशी संधी मिळणार नाही. हालेलुया. We will be disqualified. And it will be disgrace. And all your years, 25 years of Grace Ministries running, will all come to zero, waste. Praise the Lord. हे संपूर्ण 25 वर्ष आणि अधिक जे आपण धावलो, that will all come to zero. Because we are not finished strong. मजबूत शेवट केला नाही. So make up your mind today. Whatever happens, and it will happen. मी तुम्हाला सांगतो, आपल्या जीवनामध्ये अडथळे येणार. लोक, आपले विचार, पाप प्रवृत्ती, अनेक मोह, डिस्ट्रॅक्शन्स ऑफ द वर्ल्ड, अनेक गोष्टी सैतान सोडणार नाही. तो टाकणारच आपल्या रस्त्यामध्ये अनेक अडथळे. सो कीप इन माइंड ऑल दिस गोइंग टू कम, बट आय विल फिनिश स्ट्रॉंग. हालेलुया. I will finish the race. So first thing, throw away the heavy extra baggage. Second, fix your eyes on Jesus. वादळामध्ये ते बुडत होते कारण त्यांनी आपलं लक्ष येशूवर ठेवलं नाही. त्यांनी आपलं लक्ष लाटांवर ठेवलं. हालेलुया. They were drowning in the boat. Why? Because they shifted their focus from Jesus to the waves. Every time you will shift your focus from Jesus to the world and the worries and the anxieties of the world, you will drown. You will be out of the race. Hallelujah. अनेक लोक आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा आपले नातेसंबंध ज्यांच्याशी दुरावलेले आहेत, तुटलेले आहेत. आता का? कारण लक्ष येशूवरून आपण दुसऱ्या ठिकाणी लक्ष लावलेलं आहे. एव्हरी टाइम हजबंड अँड वाईफ, their focus from Jesus shifts to something else. My aims, my ambition, my this, my dreams, they will be separated. Hallelujah. Until both of them keep looking at Jesus, they will go strong. Hallelujah. But जेव्हा ते मी कशाला, माझं, तो काय, ती काय, हे ते, that means your focus is shifted now. The moment your focus is shifted, you are out of the race. तुम्ही शर्यतीतून बाहेर पडणार. Your marriage is going to break. Those relationships are going to break. Hallelujah. So storms are going to come. येशू असं म्हणाला नाही की मी ज्या होडीमध्ये आहे त्याच्यामध्ये वादळ येणार नाही. ते आपण पाहतो बायबलमध्ये. येशू त्या होडीमध्ये होता आणि वादळ आलं. येशू जरी आपल्या होडीमध्ये असेल, वादळ येणारच. In your ministry life, you are serving the Lord, storms are going to come. आणि ते अचानक येतात. हालेलुया. ते सांगून येत नाही उद्या येणार आम्ही. आणि इंडियामध्ये आपण राहतो, भारतामध्ये राहतो, आपल्याला माहित आहे जेव्हा ते सांगतात पाऊस पडेल तेव्हा पडत नाही. आणि ज्या दिवशी आज पडणार नाही त्या दिवशी पाऊस पडतो आणि लाखो लोक मरून जातात. दिस इज द टिपिकल वे. No, what about nature? Hallelujah. It comes suddenly. And then we are out of the race.
Many people in serving the Lord, they give up because unexpected. They मला नाही वाटलं तो असं बोलेल, कसं मला असं झालं तसं झालं, and we give up. So if you have kept your focus on Jesus, I am here for Jesus, I am looking at Jesus, I want to finish this race for Jesus. Hallelujah. Not for him, her, ministry, for my husband, wife, for that person, this person. No, I am here because I want to finish the race that is assigned to me. I want to glorify God. Hallelujah. Keep your focus on the pioneer and perfecter of faith. Hebrews सांगतो 12:2. Keep your focus on the pioneer and perfecter. Nobody else can perfect your faith. The one who is perfect in faith can only perfect your faith. Hallelujah. आपल्या विश्वासाचा अग्रेसर व पूर्तता करणाऱ्या येशूवर आपले नेत्र स्थिर करावे. Draw your strength and inspiration from Jesus. He gave top priority to God's word and God's will. Hallelujah. Look at the example of Jesus. Hebrews is telling, कोणाकडे पाहायचं तुम्हाला आपला धाव पूर्ण करायची असेल, कोणाकडे पाहायचं तर उदाहरण कोण आहे? येशूकडे पहा. आणि येशूच्या जीवनामध्ये आपण काय पाहतो? त्याच्या उदाहरणावरून शक्ती व प्रेरणा घ्या. येशूने देवाच्या शब्दाला, देवाच्या इच्छेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. टॉप प्रायोरिटी. The will of God, nothing more, nothing less, nothing else. This should be, as you are in this race, तुम्ही या शर्यतीमध्ये आहात, this should be a motto. आपल्या जीवनाचं उद्दिष्ट, ध्येय काय असलं पाहिजे? वाक्य, ब्रीद वाक्य आपण म्हणतो. देवाची इच्छा, अधिक नाही, कमी नाही, दुसरे काही नाही. हालेलुया. येशूला विचारलं, अनेक वेळा विचारलं, तो सांगतो मी माझ्या देव परमेश्वर, माझ्या पित्याची इच्छा पूर्ण करायला आलोय, माझी इच्छा नाही. हालेलुया. I'm not here to do what I feel, what I like to do. Why people are disqualified from the race? Because they don't want to do God's will, they want to do their own will. Hallelujah. People cannot stay in the ministry. Why? Because slowly they want to do their will. मला असं वाटतं, माझी इच्छा अशी आहे, मला असं करायचं आहे. You cannot stay in the race. Hallelujah. देवाची इच्छा, काही कमी नाही आणि काही जास्त पण नाही, फक्त आणि फक्त देवाची इच्छा. Hallelujah. In a marriage, in any relationship, in any work, whatever, you must find what is God wanting me to do. What is my desire? What will benefit me? मला काय आवडते? नाही, देवाला काय आवडतं? देवाला काय प्रसन्नित करेल? माझ्या कुटुंबासाठी काय चांगलं आहे? आमच्या दोघांसाठी काय चांगलं आहे? If you keep that focus, then you will finish strong. Hallelujah. Nothing more, nothing less, nothing else, only God's will. Praise the Lord. Third, run with perseverance. चिकाटीने धावा. इब्रिकरासपत्र सांगतो, चालायचं नाही, शर्यत आहे, धाव. Endurance is the key. It is a marathon, not a sprint. सहनशीलता महत्वाची आहे. चिकाटी दिसली पाहिजे आपल्या जीवनामध्ये. जमलं तर बघू, नाहीतर जाऊ दे. ट्राय करू, नाहीतर सोडून द्या. Many people give up marriage. Why? ट्राय करू, जमलं, नाही जमलं, सोडून द्या. Because they are not in a marathon. ही मॅरेथॉन आहे, लहान अंतराची धाव नाही. मॅरेथॉन धावतो आणि आपण जेव्हा 100 मीटर धावतो, दोघांमध्ये फरक आहे. यू नो, रनिंग अ मॅरेथॉन अँड रनिंग अ 100 meters इज टोटली डिफरंट. व्हॉट इज द डिफरन्स? Distance, yes. But 100 meters you run with all the speed and you complete it. Praise the Lord. Marathon you cannot do that. You have to run, but you cannot read. Because 100 meters is short from here to that wall. इथून त्या भिंतीपर्यंत. आणि म्हणून धावलं, संपली. जोर लावा, संपलं. Praise the Lord. मॅरेथॉन तसं नाही. मॅरेथॉन वसे मॅरेथॉन. इथून विरार, अर्नाला ते फिरून अडथळे, थकवा, अशक्तपणा आणि ऑल दोज थिंग्स ऑन द वे. बट अरे मी बंगलीपर्यंत आलो, सोडून दिलं, काय फायदा नाही. प्रेज द लॉर्ड.
धावत राहा. सो चिकाटी म्हणजे थोडक्यात संपत नाही. युअर मॅरेज इज नॉट फॉर अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ 20 years 5 years 5-10 वर्षासाठी जमवायचं आहे. चला कसं पण टक निघून जातील दिवस आणि मग संपेल. नाही, लाईफ लॉंग. मॅरेथॉन इज लाईक लाईफ लॉंग. हालेलुया. सो यू मेक अप युअर माइंड. चिकाटी, perseverance, not giving up. Yeah, I started, but then I'm feeling I'm losing breath. I'm feeling pressure. I'm feeling my BP is going up. I'm feeling thirsty. I'm sweating. All those experiences are coming. Hallelujah. सगळे वेगवेगळे अनुभव येत आहेत, पण तरी नाही, पुन्हा त्या जागेपर्यंत यायचं आहे. And that requires perseverance. That is why you must pray, my brothers and sisters. It's not easy, whether it is in ministry or in your family life or in wherever it may be. जी धाव नेमून दिलेली आहे त्यासाठी आपल्याला चिकाटीची गरज लागणार आहे. So surround yourself with a cloud of witnesses who encourage and motivate you. Hallelujah. You will require on that marathon people who will tell you, come on, get up. No, don't give up. Run. Cheer you up. Hallelujah. पण अनेक लोक सैतानाचे दूत बनून सुद्धा काम करतात. Many people are advocates of devil. They will do, like this, give up. छोड़ दे. Many people in the family, marriages that happens. एवढा त्रास देतो, सोडून दे. अशी करते, सोडून दे. कशाला? जाऊ दे. Don't listen to such people. Hallelujah. They are devil's advocates. सैतानाचे दूत आहे. सैतान स्वतः समोर प्रकट होणार नाही, पण तो लोकांच्या मार्फत येतो. मिनिस्ट्रीमध्ये आणि तुला चान्स नाही मिळाला, सोडून दे. काय फायदा एवढं मेहनत करून? तुला ते आवडतं, तुला देत नाही करायला, सोडून दे. You like to do that, they don't allow you. They tell you to wait still. Praise the Lord. Satan's promptings. Chikati, no. All this is part of my marathon. All this is going to happen. I'm going to feel tired. I'm going to feel exhausted on this marathon. That will happen. I feel frustrated. I may feel, no, bus enough. I cannot do it more. Enough. खूप झालं, आता नाही होत, सहन नाही होत, असे प्रसंग येतील. चिकाटी. हालेलुया. तुम्हाला प्रोत्साहन आणि प्रेरणा देणाऱ्या साक्षीदारांच्या मेघाने स्वतःला वेढून घ्या. Always surround your people with believers, yourself with believers. Those who believe in God, those who believe in you. Hallelujah. Surround yourself with people who know your worth. You don't need many people in your life, just the real ones who appreciate you for exactly who you are. ज्यांना तुमची योग्यता माहित आहे अशा लोकांसह स्वतःला वेढून घ्या. तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात जास्त लोकांची गरज नाही, फक्त तुम्ही कोण आहात याबद्दल तुमचे कौतुक करणारे खरे लोक. प्रेज द लॉर्ड. You don't need many people, but surround yourself with positive people. Hallelujah. Hallelujah. And the last point, patience. या ही धाव पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला संयम लागणार आहे. We need lot of patience. Patience is better than pride. Ecclesiastes 7, chapter 7, verse 8. उपदेशक 7:8. गर्वापेक्षा संयम चांगला आहे. What will disqualify you is pride. And many people, whether it in ministry, whether it be in marriage, whether it be in family, wherever it may be, job, whatever, गर्व, अहंकार, मी कोण आहे, what is me, you treat me like that. So always pride. सैतान पडला, गर्व. Praise the Lord. God created beautiful angel, Lucifer, सुंदर देखना त्याला परमेश्वराने बनवला. गर्व व्हेरी डेंजरस sin. आणि तो पडला, शर्यतीतून पडला, धावेतून बाहेर पडला. प्रेज द लॉर्ड.
गर्व. त्याने मला असं बोलवलं, तो तसा बोलला, ती अशी बोलली. हाऊ कॅन शी स्पीक, हाऊ कॅन दे ट्रीट मी लाईक दिस, आय यू नो आय एम दिस. प्रेज द लॉर्ड. Humble yourself and trust God's timing. I always tell my members, wait for God's time, not for leaders' time. Praise the Lord. Brother chance नहीं देता है. Leaders' timing नहीं, God's timing. आणि जितकं तुम्ही नम्र व्हाल ते तुमच्या भल्यासाठी आहे. हालेलुया. अनेकदा परमेश्वर माझा वापर करतो. हालेलुया. To humble people. But that is for your good. If you humble, don't be proud. The moment you feel injustice, माझ्यावर justice नाही, I'm being neglected, husband feels, मला माझं महत्व देत नाही, wife feels, I'm not getting my space, that means you are proud. Hallelujah. Humble. Look at Jesus. Humble. देवा परमेश्वराचा पुत्र इतका नम्र झाला की he chose to be the son of a poor carpenter. Hallelujah. नम्र झाला, आपल्या शिष्यांचे पाय धुतले आणि मरण पावला. असं मरण जे पाहिल्यानंतर अनेकांना त्याचा कळवळा येईल. प्रेज द लॉर्ड. A humble death on the cross. Humble. Jesus the King of Kings, Lord of Lords. देव परमेश्वराचा पुत्र किती नम्र झाला. आणि म्हणून बायबल सांगतं की परमेश्वराने त्याला उंचावले. गॉड रेज्ड हिम and gave him the name that above all name. Hallelujah. Hallelujah. So the end result is more important than the beginning. Stay faithful. शेवटचा परिणाम सुरुवातीपेक्षा अधिक महत्वाचा आहे. विश्वासू राहा. And I want to tell you this, the secret of humility is when you are humble, you are like most likely to sin. Praise the Lord. You will not sin. जेव्हा आपण नम्र केले जातो, दाबले जातो, तेव्हा आपल्याकडून पाप घडणे खूप कमी शक्य आहे. Praise the Lord. But if you are on your own, माझ्यासारखं कोणीच नाही, you already fallen. तुम्ही पडले गेले. तुमचं Satan, you are an easy target for devil. सैतानास तुम्ही आरामात सैतान तुम्हाला पाडू शकतो. पण जितके तुम्ही नम्र तितकं पाप तुमच्या हातून घडणे कठीण. हालेलुया. When we are proud, we say, मराठीमध्ये सुंदर, माझं तेच खरं, खरं ते माझं नाही. Many people are disqualified from the race. Why? माझं ते खरं, मी सांगतो तेच खरं, खरं ते माझं नाही. Mine is the truth. The truth is not mine. So, pride. Become more humble. Stay on the track. Be disciplined. You are disciplined, corrected. Humbly accepted. Hallelujah. So conclusion, finishing strong requires intentionality, focus and perseverance. Let's cast off hindrances, fix our eyes on Jesus and run with patience and humility. As we cross the finish line, we will hear, well done, good and faithful servant. Praise the Lord. मजबूत शेवट करण्यासाठी हेतुपुरेसर लक्ष केंद्रित करणे आणि चिकाटी आवश्यक आहे. चला अडथळे दूर करूया, आपली नजर येशूकडे वळवूया आणि संयमाने व नम्रतेने धावूया. जेव्हा आपण अंतिम रेषा ओलांडू तेव्हा आपल्याला ऐकू यावे, शाबास चांगल्या व विश्वासू दासा. परमेश्वर आपल्या शेवट तिकडे उभा आहे, फिनिशिंग लाईनवर येशू उभा आहे आणि त्याला फक्त एकच शब्द बोलायचे आहे, टू ऑल हू कंप्लीट दिस रेस, वेल डन गुड अँड फेथफुल सर्वंट. शाबास विश्वासू. विश्वासू का? कारण अडथळे आले, मोह आले, संकट आली, थकवा आला, खूप काही झालं, परंतु तू विश्वसनीय राहिलास, तू धाव पूर्ण केलीस. शाबास, वेल डन. हालेलुया. So in this journey of our jubilee, that you saw, jubilee आपण साजरा करत आहोत आणि तसं आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा माझ्याकडे आपण
कृपा मागूया. फर्स्ट to throw off that what is a hindrance. Praise the Lord. Then keeping our eyes on Jesus, God's word, God's will. देवाची इच्छा, देवाचा शब्द. Being humble and being persistent. Hallelujah. So that we will complete, not just, we are not finishing. 25 years is not the finishing. There's a long journey. Each one of us has to complete it. And we must live for only one compliment. एकाच वाक्यासाठी आपल्याला जगायचं आहे की येशू माझ्या बाबत म्हणेल वेल डन, शाबास. हालेलुया. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. Praise the Lord. आपण प्रार्थना करूया. प्रभूची कृपा आपल्यावर आपण मागूया. And let us ask that the Lord makes us pure, makes us holy. Hallelujah. Hallelujah. Just one thing to remind, that came to my mind is one onion. आपण एक कांदा जेव्हा साफ करतो तर कांदा जेव्हा असतो तर आपण जेव्हा त्याचं एक लेअर काढतो, बाहेरचा एक लेअर ना आपण ते काढतो, त्याच्यानंतर अजून एक लेअर असतो, ते आपण काढलं, आणखीन एक लेअर असतो. अनियन इज मेड आउट ऑफ लेयर्स. तसंच आपलं हृदय आपण बघू शकतो. आपण जेव्हा एक लेअर काढला की चलो माझ्यामध्ये राग आहे आणि आपण ते कबूल करतो, परंतु खाली दुसरं लेअर आहे जे स्वार्थीपणाचा लेअर असेल. त्याच्यानंतर दुसरं लेअर ज्याच्यामध्ये जेलसी आहे, प्राईड आहे, आणि आपल्याला कधी कधी असं वाटेल की मी आता शुद्ध झालो, माझ्यामध्ये काहीच कमी नाही, आय एम प्युअर, आय एम होली. बट देन वी रिअलाइज आणखीन एक लेअर आहे ज्याच्यामध्ये अशुद्धता भरलेली आहे. ते आपण काढतो, आणखीन दुसरं आपल्याला काहीतरी दिसतं. इट इज अ मॅरेथॉन. ते मॅरेथॉन म्हणजे आपण लगेच असं बोलू शकत नाही की आता मी प्रार्थना केली, आता मी शुद्ध झालो, मी पवित्र झालो. नाही, आपल्यामध्ये पुष्कळ उणीवा आहेत जे आपल्याला प्रभू जशी कृपा देईल आपल्याला एक सालपट काढायची आहे. कीप ऑन रिमूव्हिंग दोज लेयर्स ऑफ अनक्लीननेस, ऑफ कन्फेशनला जेव्हा आपण जातो एक लेअर आपण बाहेर काढतो, लगेच दुसरा लेअर आहे आपल्यामध्ये, एक साल अजून आहे ज्याच्यामध्ये आणखी काहीतरी आपल्याला अशुद्धता दिसते, ते आपल्याला पुन्हा काढायचं आहे. पुन्हा आपल्याला काहीतरी दिसतं. आपण कोणीच असं म्हणू शकत नाही आता मी शुद्ध आहे, तो अशुद्ध आहे. नाही, आपल्यामध्ये खूप अशुद्धता आहे. आपण आज कृपा मागूया प्रभूकडे. आपण उभे राहूया. And let us ask the Lord to purify us, to cleanse my heart, to show me layers of uncleanness. माझ्यामध्ये ते कोणते अशुद्धता आहे ते प्रभू आपल्याला दाखवण्यासाठी, आणि मग आपण शुद्ध होऊया. आणि आज आपण ते 3 पॉइंट ऐकलेले आहेत. त्यापैकी पहिला, लीव्ह एव्हरीथिंग दॅट हिंडर्स बिहाइंड. जे पण आहे आपल्याला त्या मागे सोडायचं आहे. प्रभू आपल्याला काय आपण करून देत आहे, आपल्याला काय सोडायचं आहे, या शर्यतीमध्ये आपल्याला काय सोडायचं आहे. व्हॉट ऑल आय हॅव टू रिमूव्ह केअर्स, वरीज, अँड कीप आवर आईज ऑन जीसस. आपली नजर प्रभूवर आपण लावूया. से after me, Jesus, purify me. Jesus, cleanse me. I am a sinner. I have sinned against you. There is uncleanness in my heart.
in my heart. हे प्रभु येशू हे प्रभु यीशु, मला शुद्ध बनव, मला शुद्ध बनव, मला पवित्र बनव. मला पवित्र बनव. माझ्यामध्ये माझ्यामध्ये अशुद्धता आहे, अशुद्धता आहे, अपवित्रता आहे, अपवित्रता आहे, पाप आहे. पाप आहे. मला शुद्ध बनव, मला शुद्ध बनव, मला नम्र बनव, मला नम्र बनव, मला पवित्र बनव. मला पवित्र बनव. प्रेम करण्यासाठी प्रेम करण्यासाठी मला हृदय दे, मला हृदय दे. तुझ्यासारखा हृदय दे. तुझ्यासारखं हृदय दे. And brothers and sisters, let us put our eyes on Jesus in the midst of all difficulties, all problems. Let us look to Jesus. See Jesus standing before you. जेव्हा आपण पेत्र जेव्हा त्या पाण्यामध्ये बुडू लागला, त्यांनी येशूकडे हाक मारली, हे येशू मला वाचव. आणि येशूने लगेच आपला हात पुढे करून पेत्राला त्या बुडत असताना त्याला त्या पाण्यामधून बाहेर खेचून त्याला स्थिर केले. जीसस सेव्ह मी, जीसस सेव्ह मी. वी आर ऑल्सो ड्राउनिंग इन दिस सिन्स, इन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. प्रभूकडे आपण हाक मारूया, प्रभू येशू मला वाचव. हे प्रभू येशू मला वाचव. तुझ्यावर माझी नजर आहे. जीसस सेव्ह मी. आय पुट माय आईज, आय लिफ्ट माय आईज टू यू. आय कॉल आउट टू यू. हैव मर्सी ऑन मी. थैंक यू जीसस. मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा. पर्वत म्हणजे यरुशलेमाचं मंदिर, पर्वत म्हणजेच प्रभूचा मंदिर, प्रभूची उपस्थिती. मैं आंखें अपनी प्रभू पर उठाऊंगा, प्रभू पर लगाऊंगा. माझी नजर मी प्रभूच्या मंदिरावर लावतो, त्या पर्वतावर म्हणजेच प्रभूच्या त्या डोंगरावर, प्रभूच्या मंदिरावर, प्रभूवर माझी नजर लावतो, कारण तिथून मला मदत मिळत असते. Lord, save me, help me. मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा. मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा. मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा. मुझको है पता सहायता
Disciplina sota dilato me. Visvera kadika about your wife, about your sickness, about your finances. Cast all
of your worries, तुमच्या प्रत्येक चिंता प्रभूवर टाका. तुमच्या पती, पत्नी, मुलाबाळा, आर्थिक स्थिती, शारीरिक आजार, जे पण अडथळे आहेत सर्व प्रभूवर टाका, प्रभूला दाखवा. कारण त्यांना तुमची काळजी आहे. त्याला तुमची काळजी आहे. He cares about you. He is concerned about you. And He will take care. He is taking care. Trust Him. But we must keep calling upon Him. Again.
पुरेसा झोप मिळत नाही रात्री, प्रभू अशांना स्पर्श कर. Just keep your hand on your head and ask the Lord to heal you and bless you and grant you good rest, good sleep. The Lord, oh Lord, we ask you that you bless people who struggle to find good rest and sleep. Grant them peace, grant them rest, because you promised in Psalm 4:8, in peace I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. मी स्वस्तपणे पडून लगेच झोपी जातो, कारण हे परमेश्वरा तूच मला एकांतात निर्भय ठेवतोस. The Lord is also healing some people suffering from pain in the abdomen. पोटामध्ये दुखणं आहे, प्रभू अशांना स्पर्श कर. ओ ला 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 ला. May the Lord heal you. May the Lord bless you. The Lord is blessing couples desiring the gift of child. Lord, we pray you bless them. The Lord is also comforting people who has misplaced important documents, jewelry or anything, something, money misplaced. Lord, we ask you that you touch them and you bless them. Oh, la 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 la. And Lord, we pray you heal the broken-hearted. Today's gospel says that He sent me to heal the broken-hearted, to set the captives free, to proclaim liberty. Lord, we pray that you proclaim liberty for all those who are in any affliction and bondage. You open the eyes of the blind. Yesterday's gospel, you opened the eyes, the ears, the deaf. Lord, we pray that you heal today the leper, the person with any difficult infirmity, you heal that person. Lord, we pray you heal sick people. Oh, la, 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 la. You bless those who are worried, you bless them. Oh, la, 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 la. Comfort them. Receive the comfort of the Lord. Receive the grace of the Lord. The comfort of the Lord. Hallelujah. 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 Thank you. Thank you, Lord. And may the Lord bless all of us. Thank you, Lord. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ग्रेस मिनिस्ट्रीज अॅनिव्हर्सरी लवकरच येणार आहे, त्या निमित्ताने आपण प्रार्थना करूया. ग्रेस मिनिस्ट्रीज फ्रॉम द इयर 1999 ते 2024 25 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि आता फक्त काहीच दिवस राहिलेले आहेत. तर आपल्याला प्रथम सूचना देतीलच. 21 तारखेला मिस्सा होणार आहे, त्यामध्ये तुमचं स्वागत आहे 9:30 वाजता. त्याची प्रार्थना आपण ग्रेस मिनिस्ट्रीज अधिक प्रभूचं कार्य करण्यासाठी आपण प्रार्थना करूया. लेट अस टुगेदर प्रे. Abba Father, we thank you for bringing us and keeping us together under the banner of Grace Ministries for the last 25 years. We remember gratefully everyone who has worked tirelessly to build your kingdom. We also remember in gratitude those who have supported us by their collaboration, generosity and prayers. As we live beyond this year of Jubilee, we ask you to renew our zeal towards the mission of bringing in people and building them up to a position of strength and maturity until all become full grown in Christ. Lord Jesus, our good shepherd, this is Jubilee year. You keep guiding us and never let us astray. Rekindle in us the gift of your Holy Spirit and set our hearts on fire with love for you and your people. O Holy Spirit, may your anointing continue to rest upon each member of Grace Ministries as we grow and become what you expect us to be. May we continue helping people experience God's goodness. We ask all of this through the intercession of Mary, our Mother, Saint Michael, all apostles and saints. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Please be seated. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, as Grace Ministries is completing 25 years, all of us are
have played a role in this ministry. So we want to welcome you. There are two events for which we want to call you. One is the Mass. There is a special Mass that is going to happen on 21st, Saturday, 21st at 9:30 in the church. Yas church madhe. All of us must attend that Mass at 9:30 AM. सकाळी 9:30 वाजता ते मिसा होणार आहे. आणि त्याचबरोबर आमचे सर्व मेंबर्स खूप परिश्रम घेत आहेत काही महिन्यापासून आणि ते एक कल्चरल इव्हेंट होणार आहे 5 ऑक्टोबरला. दे आर गोइंग टू परफॉर्म Thanksgiving to God in the form of skit, dance by children, youth, elders, everybody. That is going to happen on 5th October at YMCA Hall. The YMCA Hall पार्वती निवास मध्ये जे आहे ते संध्याकाळी 6:30 वाजल्यापासून 5 ऑक्टोबरला. तर हे 2 तारखा तुम्ही लक्षात ठेवा. And you are invited to attend this both the events. Caris India for the month of September is available. There only ₹30. The essence of family, rooted in faith, acceptance. What is family? FAMLI. That is faith, acceptance, mercy, integrity, love, and yielding to make family stronger. So please buy a copy. Only ₹30 and good articles. Plenty of good articles. Please buy this. Children are moving about, you can take this and keep it in your home. Who knows, one article reading can be a blessing to you. Okay, so you may buy Caris India. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good All the time. and all the time. God is good. So please tell others also about next Monday will be the Monday before the final Jubilee Mass. So you are invited next Monday, and on the 21st, I want to remind once again everybody to come. How many of you will come on 21st for the Mass? I want to see your hands. दिसेसाठी तर आपल्याला देऊळ भरलं पाहिजे आणि हे आभाराची मिसा आहे आणि आम्ही वेगवेगळ्या धर्मगुरूंनी and we are also on that day going to have our new song book and various other things are coming out. We want surprises are there, so please see that you attend a newsletter which is covering our journey of 25 years is also going to be released on that day. So please come for that program. तर आपण उभे राहूया आणि शेवटचं गाणं घेऊया आणि देवाचे आभार मानूया. गुड नाईट अँड गॉड ब्लेस यू. ज्यांना प्रार्थनाची गरज आहे पहिल्यांदा आले तुम्ही पुढे या, तुमच्यासाठी विशेष प्रार्थना केली जाईल. दोज हू नीड प्रेयर्स प्लीज कम अहेड. वी विल ले आवर हँड्स, प्रे ओव्हर यू, अँड दोज हू कम फॉर द फर्स्ट टाइम यू टू आर वेलकम. कम अहेड अँड वी विल ले आवर हँड्स अँड प्रे ओव्हर यू. गॉड ब्लेस यू.